जी आयां नूं प्यारे विद्यार्थियों, पंजाब स्टेट एजुकेशन बोर्ड की 8वीं जमात की अंग्रेज़ी की किताब इंग्लिश रीडर उसका प्रोज सैक्शन का लैसन नंबर 3 अर्थात प्रोज 3। इस लैसन की असी तर्जुमा उल्था अनुवाद इस वीडियो में करन जा रहे हाँ। पूरी जो कहानी है उन्होंने पढ़िया जाएगा तो नाल उहदे अर्थ समझाए जाएंगे। सो तुसी प्यारे विद्यार्थियों अपनी नोटबुक लै लो तो नाल पेन लै लो तो जेड़े जेड़े शब्द या शब्द जोड़ या वाक आते ने जेड़े औखे ने तुसी पहली बार सुन रहे हो या जिन्हों के अर्थ नहीं पता तो अर्थ तुसी नोट कर लेने ने। नोट करन दा बच्चों यह लाभ हुंदा है वो काम पक्का हो जाता है तो लिखण दे नाल ही चेता करन दा कितना सारा हिस्सा जोड़ा है वो अपने आप ही कवर हो जाता है। जे तुसी एक बार लिख लवो गल तो 10 बार पढ़न के बराबर होंगी है। ठीक है। सो इस लैसन का जो सिरलेख है बच्चों वो है हाउ डैडी डिसाइडिड वट ही वांटेड टू बी, अर्थात डैडी ने यह फैसला किवें कीता कि वह की बनना चाहता सी। बच्चों यह कहानी बड़ी ही मज़ेदार है। मैं कहानी पहली बार पढ़ी है, बड़ा इस मनोरंजन भी है, हासा भी है तो अंत ते जाके ये बड़ा सोहना बड़ा वधिया बड़ा प्रेरणादायक सबक भी है। सो यह कहानी मैं तो कहना सिर्फ विद्यार्थियों लिए नहीं आम लोगों को भी यह कहानी जरूर पढ़नी चाहिए है। ये इस तरह है कि जिमें डैडी का मतलब की होंगे पिता जी बापू, मतलब कि इस तरह है कि यह बापू या एक पिता जड़ा है वो बड़ा हो गया तो अपने बचपन की जी वो भोलापन है या अनजानपन है उन्होंने अपने लगता बच्चों नाल साझा कर रहा तो अपने बचपन नूं अपने पर जिन्हों कहते हैं उत्तम पुरख मतलब फस्ट परसन में अपने ते टुका के वो लगता है अपने बच्चे नूं सिक्ख्या देने की कोशिश कर रहा है कि जदों डैडी छोटा सी मतलब डैडी छोटा सी भी वो कहना चाहता है भी हे पुत्र हे धीए या हे बेटा जदों तेरा डैडी छोटा सी तो किदां करदा सी ते उहदी जिंदगी विच यह जिहड़ा मोड़ा यह टर्निंग पॉइंट जिहड़ा है वो किवें आया। सो आओ देखिए बड़ा ही रोचक है यह गल, बड़ी वधिया कहानी है। सो इन्हूं शुरू करते हैं। वैन डैडी वाज अ लिटल बॉय, हुण जिद्दां मतलब कि गल तो इदां ही है ना, जिद्दां मैं तुहानूं कहा कि कोई पिता है जिहड़ा लिखारी है उन्हें अपने आप नूं डैडी करके दर्शाया है। ठीक है कि मैं वड्डा हो गया, मेरा ब्याह हो चुका है, मेरा परिवार है तो वो लगता है अपने आप नूं ढुका के अपने ते गल रख के नवीं पीढ़ी लई बच्चों लई एक सेध दे रहा है, एक सबक दे रहा है। सो बजाय दूजे दे उंगल चुकन ते लिखारी ने की कीता है अपने आप नूं उहदा पात्र बनाया है। ठीक है। सो कहते वैन डैडी वाज अ लिटल बॉय, जदों डैडी एक छोटा मुंडा सी। ठीक है, जिवें कह रहे होण अपने बच्चे नूं कह रहे होण या किसी होर नूं अपने बच्चे नूं कह रहे होणगे, समझा रहे होणे भी जदों डैडी छोटा बच्चा सी अर्थात जदों मैं छोटा सी। ठीक है। ही वाज ऑफ्टन आस्कड, उसनूं आम ही पुछया जांदा सी। ऑफ्टन मैंने आम तौर पर, ही वाज आस्कड उन्हों पुछया जांदा सी। की पुछया जांदा सी? वट डू यू वांट टू बी वैन यू ग्रो अप। वैन यू ग्रो अप मैंने जदों तू वड्डा होएगा। वांट टू बी मैंने तू की बनना चाहना है। वट डू यू वांट टू बी तू की बनना चाहना है कदों? वैन यू ग्रो अप, तू वड्डा हो के की बनना चाहना है। असीं सारिਆਂ ਦੇ मापिਆਂ ਨੂੰ यही फिक्र ਹੁੰਦਾ है तू वड्डा हो के पायलट बन, डॉक्टर बन, इंजीनियर बन, है ना, अपना साइंटिस्ट बन, वड्डा अफसर बन। सारे मापिਆਂ ਦਾ ਇਹ सुपना ਹੁੰਦਾ है। ठीक है। सो मापे पुछते हैं। सो उन्होंने भी पुछया जाता सीगा, कहते डैडी आलवेज हैड एन आंसर रेडी। रेडी मैंने तैयार बर तैयार, आंसर मैंने जवाब। तो जो डैडी सी, डैडी कौन? जो छोटा बच्चा सी, है ना। डैडी आलवेज हैड एन आंसर रेडी, तो डैडी कोल जवाब हमेशा तैयार रहिंदा सी। ठीक है। बट ईच टाइम, पर हर वारी हिज आंसर वाज डिफरेंट, पर हर वार वह जवाब वखरा हुंदा सी। कितनी मज़ेदार गल है, कदी कोई जवाब दिंदा सी, कदी कोई जवाब दिंदा सी। कहते पर उसका जवाब हर वारी वखरा हुंदा सी। एट फस्ट, पहला ही वुड से, वो कहता सी ही वांटेड टू बी ए नाइट वॉचमैन। वॉचमैन बच्चे की होंदा है? चौकीदार। हुण वॉचमैन तो दिने भी होंदे ने राती भी होंदे ने। ठीक है। नाइट वॉचमैन मैंने रातां नूं पहरा देने वाले, चौकीदार, पहरेदार। ठीक है। सो पहला उन्हें कहा कि वह रात का चौकीदार बनना चाहता सी। ठीक है। यह वह पहला जवाब सीगा जदों उन्होंने पुछया जाता सी भी तू की बनना चाहना है। तो पहला वह जवाब सी
कि मैं रात का चौकीदार बनना चाहना। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦਾ ਕੀ ਬਲਬਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਆਓ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਲਾਈਕ ਟੂ ਥਿੰਕ, ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੈਟ ਕਿ ਵਾਈਲ ਦੀ ਹੋਲ ਟਾਊਨ, ਟਾਊਨ ਮੈਨੇ ਕਸਬਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਸ਼ਹਿਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਹੋਲ ਮੈਨੇ ਸਾਰਾ ਟਾਊਨ, ਹੋਲ ਟਾਊਨ ਸਾਰਾ ਟਾਊਨ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸਲੈਪਟ, ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਲੀਪ ਮੈਨੇ ਸੋਣਾ, ਸਲੈਪਟ ਮੈਨੇ ਸੁੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਕਸਬਾ ਸੁੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੀ ਨਾਈਟ ਵਾਚਮੈਨ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਡ ਵਾਕ ਅਬਾਊਟ ਐਂਡ ਮੇਕ ਨੋਇਸਿਸ, ਮੇਕ ਨੋਇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ, ਵਾਕ ਅਬਾਊਟ ਮੈਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗਲੀ 'ਚ ਜਾ, ਉਸ ਗਲੀ 'ਚ ਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਘਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟਿੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਜੇ ਉਹ ਨਾਈਟ ਵਾਚਮੈਨ ਬਣ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਟੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿੱਲੇ ਮੈਂ ਨਾਈਟ ਵਾਚਮੈਨ ਜੇ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੁੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕ ਅਬਾਊਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ, ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ, ਐਂਡ ਮੇਕ ਨੋਇਸਿਸ, ਅਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨਾਈਟ ਵਾਚਮੈਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਸਰਟਨ, ਕੁਆਇਟ ਸਰਟਨ ਮੈਨੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋਣਾ, ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ, ਕੁਆਇਟ ਸਰਟਨ ਮੈਨੇ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਸਰਟਨ, ਉਸਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸੀ। ਹੀ ਵਾਂਟਿਡ ਟੂ ਬੀ ਅ ਨਾਈਟ ਵਾਚਮੈਨ ਵੈਨ ਹੀ ਗ੍ਰਿਊ ਅਪ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਬੜਾ ਹੀ ਪੱਕਾ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਬੜਾ ਦ੍ਰਿੜ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾਈਟ ਵਾਚਮੈਨ ਹੀ ਬਣੇਗਾ, ਅਰਥਾਤ ਰਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਕਾ ਹੀ ਦੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਸੋ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਬਟ ਦੈਨ, ਪਰ ਫਿਰ, ਹੀ ਥੋਟ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਆਫ ਦੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਮੈਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹੂ ਕੇਮ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵਾਲਾ। ਹੂ ਕੇਮ, ਜੋ ਆਉਂਦਾ, ਅਲੋਂਗ ਡੇਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਰੋਜ਼, ਡੇਲੀ ਮੈਨੇ ਰੋਜ਼, ਵਿਦ ਇਜ਼ ਬਰਾਈਟ, ਬਰਾਈਟ ਮੈਨੇ ਲਿਸ਼ਕਦੀ, ਗ੍ਰੀਨ ਹਰੀ, ਕਾਟ ਮੈਨੇ ਰੇੜੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਹਰੀ ਰੇੜੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਰੇੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦੀ ਰੇੜੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਮੰਮੀ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇਗਾ, ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮੌਜਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਫ ਹੀ ਬਿਕੇਮ ਐਨ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਮੈਨ, ਜੇ ਉਹ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਇਫ ਹੀ ਬਿਕੇਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਣ ਜਾਏ। ਹੀ ਕੁਡ ਹੈਵ ਅ ਕਾਟ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਰੇਹੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੁਡ ਹੈਵ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੇਹੜੀ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ, ਐਂਡ ਈਟ ਆਲ ਦੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਹੀ ਵਾਂਟਿਡ ਟੂ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਚਾਹੇਗਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਾ ਸਕੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਰੇਹੜੀ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਚਾਹੇ ਸਾਰੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾ ਸਕੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭੋਲਾਪਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਭੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾਈਟ ਵਾਚਮੈਨ ਬਣਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵਾਲੇ ਤਰਸਿਆ ਹੋਣਾ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਮਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੀ ਸੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੋਣਾ ਯਾਰ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਮੌਜਾਂ ਬੜੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾ ਲਵੇ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਰੇਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਚਾਹਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਚਾਹਵੇ ਉਹ ਖਾ ਸਕੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਆਨਸਰ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਨਾਈਟ ਵਾਚਮੈਨ, ਦੂਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਮੈਨ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਲਿਟਲ ਡੈਡੀ ਡਿਸਾਈਡਡ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਡੈਡੀ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੈਡੀ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਡਿਸਾਈਡ ਮੈਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਡਿਸਾਈਡਡ ਮੈਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ, ਟੂ ਬੀ ਐਨ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਮੈਨ। ਹੁਣ ਨਾਈਟ ਵਾਚਮੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿਛਾਂ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਮੈਨ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਛੋਟੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵਾਲਾ ਬਣਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਾਈਡਡ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਟਲ ਡੈਡੀਜ਼ ਮੈਨੇ ਲਿਟਲ ਡੈਡੀ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਮਾਪੇ। ਲਿਟਲ ਮੈਨੇ ਛੋਟਾ ਡੈਡੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਸੀ, ਅਰਥਾਤ ਜਦੋਂ ਡੈਡੀ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਡੈਡੀ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਪੇ ਵਰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ, ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ,
ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮੈਨੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਛੋਟੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਮਾਪੇ ਹੈਰਾਨ ਸਨ। ਕਿਸ ਕਰਕੇ? ਟੂ ਹੀਅਰ ਦੈਟ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ, ਦੈਟ ਦੇਅਰ ਸਨ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਵਾਂਟਿਡ ਟੂ ਬੀ ਐਨ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਮੈਨ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ, ਉੱਥੇ ਵਾਲਾ, ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਵੱਲੇ, ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਫॉर दैट। ਸੋ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾ ਲਾ ਲਿਓ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਮਾਪੇ ਤੇ ਇਹੀ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਕਹੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਫਸਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। ਦੇ ਥॉट, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਓਨਲੀ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਬੀ ਫਨੀ, ਫਨੀ ਮੈਨੇ ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ, ਮਖੌਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿਰਫ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਆਣਾ ਹਾਲੇ ਨਿਆਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਸ਼ੁਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਮਖੌਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜਾ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਓਕੇ। ਬਟ, ਪਰ, ਲਿਟਲ ਡੈਡੀ, ਪਰ ਛੋਟਾ ਡੈਡੀ, ਅਰਥਾਤ ਡੈਡੀ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਥॉट, ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਸੀ, ਸੀਰੀਅਸ ਸੀ। ਇਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਅ ਵੈਰੀ ਟੇਸਟੀ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਵੈਨ ਹੀ ਗ੍ਰਿਊ ਅਪ। ਪਰ ਛੋਟਾ ਡੈਡੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਸਵਾਦਲਾ ਢੰਗ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਕੋਲ ਰੇਹੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਰੇਹੜੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਵਾਦਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਮਾਪੇ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਡੈਡੀ, ਉਹ ਸ਼ੁਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਡੈਡੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀ, ਗੰਭੀਰ ਸੀ। ਦੈਨ ਵਨ ਡੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਲਿਟਲ ਡੈਡੀ ਸੌ ਅ ਮੈਨ, ਸੀ ਮੈਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਸੌ ਮੈਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਆ ਮੈਨ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇਖਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਦੇਖਿਆ? ਵੇਅਰਿੰਗ, ਪਾਏ ਹੋਏ, ਆ ਬਲੂ, ਇੱਕ ਨੀਲੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵਰਦੀ, ਐਟ ਐਨ ਆਟੋ ਵਰਕਸ਼ਾਪ। ਆਟੋ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਬੱਚਿਓ? ਗਰਾਜ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ, ਮੋਟਰ ਕਾਰਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਰੁਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੋਟੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੀਲੀ ਵਰਦੀ ਪਾਏ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ, ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਨਾਈਟ ਵਾਚਮੈਨ, ਫਿਰ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਮੈਨ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੀਲੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਦੇਖਿਆ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਓਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੀ ਮੈਨ ਵਾਜ਼ ਪਲੇਇੰਗ ਵਿਦ ਆਲ ਸੌਰਟਸ ਆਫ ਕਾਰ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਤੇ ਖੇਡ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਖਿਡੌਣੇ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ, ਖਿਡੌਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਟੱਕਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦੀ ਮੈਨ ਵਾਜ਼ ਪਲੇਇੰਗ ਵਿਦ ਆਲ ਸੌਰਟਸ ਆਫ ਕਾਰਸ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਗਰਾਜ ਸੀ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਦੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਖੋਲ, ਕਦੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਖੋਲ, ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੀ ਮੈਨ ਵਾਜ਼ ਪਲੇਇੰਗ ਵਿਦ ਆਲ ਸੌਰਟਸ ਆਫ ਕਾਰਸ, ਬਟ ਦੋਜ਼ ਵਰ ਰੀਅਲ ਕਾਰਸ ਨਾਟ ਟੋਇਜ਼। ਪਰ ਉਹ ਖਿਡੌਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਕਾਰਾਂ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਕਾਰਾਂ ਸਨ, ਖਿਡੌਣੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਦੀ ਮੈਨ ਵੁੱਡ ਕਰੋਲ, ਕਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਰੜਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜੂਆ, ਇੱਕ ਨਾ ਫੱਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 'ਤੇ ਪੜੂਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ 'ਤੇ ਪੈ ਕੇ, ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਉਹ ਰਿੜਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਿੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੀ ਮੈਨ ਵੁੱਡ ਕਰੋਲ, ਕਰੋਲ ਮੈਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਦੋ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਰਿੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ, ਰੇਂਗਣਾ, ਰਿੜਨਾ। ਦੀ ਮੈਨ ਵੁੱਡ ਕਰੋਲ ਅੰਡਰ ਦੀ ਕਾਰਸ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਿੜ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਰਿੜ ਕੇ ਕਾਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਲੇਇੰਗ ਦੇਅਰ ਅ ਸਟਰੇਂਜ ਗੇਮ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਜੀਬ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਬੜੀਆਂ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੂ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਮੈਨ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੂਜ਼, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੌਮਾ ਹਟਾ ਦੇਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਏਪੋਸਟ੍ਰੋਫੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਹੂ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਮੈਨ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਹੂ ਇਜ਼ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਹੂ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਮੈਨ, ਹੂ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਮੈਨ, ਹੂ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਮੈਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਹੂ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਮੈਨ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਲਿਟਲ ਡੈਡੀ ਆਸਕਡ, ਛੋਟੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਫਿਰ ਹੀਜ਼, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹਟਾ ਦੇਵਾਂ, ਹੀ ਇਜ਼ ਆ ਕਾਰ ਮਕੈਨਿਕ, ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਮਕੈਨਿਕ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ। ਸੈਡ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਵਰਕਰਸ, ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਵਰਕਰਸ ਮੈਨੇ ਉੱਥੇ
वर्कशॉप में बहुत सारे वर्कर्स होणगे, उन्हां चों एक काम वाले ने क्या, वन ऑफ दी वर्कर्स काम करन वालियां चों एक ने जवाब दिता कि वो कार दा मकैनिक है। आगे चलिए। नाउ हुण लिटिल डैडी सैड, हुण छोटे डैडी ने की किया, ही वुड बी अ कार मकैनिक, और मन बदल गया। हुण छोटे डैडी ने कहा कि वो कार मकैनिक बनेगा। देखो बच्चों बड़ी मज़ेदार गल है ना, पहले कहता मैं नाइट वॉचमैन बनांगा, फिर कहता मैं आइसक्रीम मैन बनांगा, हुण आ गया वो कार मकैनिक ते। कहते ही वुड प्ले ऑल द टाइम विद कार्स। क्यों उन्हें इदा सोचा, कहते वो सारा समा कारां नाल खेडेगा। पहले कहता सीगा नाइट वॉच बन के मैं मज़े नाल घुमा फिरांगा तो रौला पावांगा, फिर कहता आइसक्रीम मैन बन के मेरे को रेडी होएगी, मैं अपनी मन मर्जी की आइसक्रीम खावांगा, जिन्नी मर्जी खावांगा। फिर कहता कार मकैनिक बन के मैं सारा समा कारां नाल खेडांगा। देयर कुड बी नथिंग इन दी वर्ल्ड मोर इंटरस्टिंग, ਇਹਦਾ मतलब दुनिया विच इस तो वध कुछ होर रोचक नहीं हो सकता सी। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ कि इस तो वधिया गल तो कोई होर हो ही नहीं सकती। देयर कुड बी नथिंग, नथिंग मैंने कुछ भी नहीं हो सकता, इन दी वर्ल्ड मोर इंटरस्टिंग, ਇਹ ਤੋਂ ज़्यादा रोचक, भई ਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ, ਮਕੈਨਿਕ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਨਥਿੰਗ ਟਰੂਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਵਾਕਈ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਵੈਨ ਡੈਡੀ ਸੈਡ, ਜਦੋਂ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਵੈਨ ਡੈਡੀ ਸੈਡ ਹੀ ਵੁੱਡ ਬੀ ਅ ਕਾਰ ਮਕੈਨਿਕ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਮਕੈਨਿਕ ਬਣੇਗਾ, ਸਮਵਨ ਆਸਕਡ ਹਿਮ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾਈਟ ਵਾਚਮੈਨ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਮੈਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਟ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਮੈਨ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਫਿਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਮੈਨ ਬਣਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਵਟ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੰਡੀਡ, ਇੰਡੀਡ ਮੈਨੇ ਸੱਚੀ, ਵਾਕਈ ਇਹ ਸੱਚੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਮੈਨ ਬਣੇਗਾ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਾਰ ਮਕੈਨਿਕ ਬਣੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਡੀ ਹੈਡ ਡਿਸਾਈਡਡ ਟੂ ਬਿਕਮ ਅ ਕਾਰ ਮਕੈਨਿਕ ਬਟ ਹੀ ਡਿਡ ਨਾਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗਿਵ ਅਪ ਦੀ ਬ੍ਰਾਈਟ ਗ੍ਰੀਨ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਕਾਰਟ ਆਲਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਾਰ ਮਕੈਨਿਕ ਬਣਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵਾਲੀ ਚਮਕਦਾਰ, ਬ੍ਰਾਈਟ ਮੈਨੇ ਚਮਕਦਾਰ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਰੇੜੀ, ਕਾਰਟ ਮੈਨੇ ਰੇੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗਿਵ ਅਪ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ, ਗਿਵ ਅਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, ਟੂ ਗਿਵ ਅਪ, ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ, ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਉਹ ਦੁਚਿੱਤੀ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਾਰ ਮਕੈਨਿਕ ਬਣ ਕੇ ਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਾਰ ਮਕੈਨਿਕ ਬਣਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵਾਲੀ ਚਮਕਦਾਰ ਹਰੀ ਰੇੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਨ, ਛੇਤੀ, ਹੀ ਫਾਊਂਡ ਅ ਵੇ ਆਊਟ। फाइंड अ वे आउट होंगे बच्चों हल लभना, यह भी नोट करी जाओ, टू फाइंड अ वे आउट, अर्थात किते फसे हुए हुई है, किते मतलब कि कोई गुंजलदार समस्या हो, उस चों निकलन का राह, उन्होंने कहते टू फाइंड अ वे आउट। हुण यह समस्या सी भी कार मकैनिक भी बनना है तो आइसक्रीम की रेहड़ी भी नहीं छड्डनी, तो वह सोचण लगे, कहते सून ही फाउंड अ वे आउट, छेती ही उन्हें एक राह लभ लिया। सो किहड़ा राह, की कहंदा, आई विल बी अ कार मकैनिक एंड एन आइसक्रीम मैन। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਾਰ ਮਕੈਨਿਕ ਵੀ ਬਣਾਂਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਮੈਨ ਵੀ ਬਣਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਬਣਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਵਰੀ ਵਨ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ, ਹਰ ਕੋਈ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। ਐਵਰੀ ਵਨ ਮੈਨੇ ਹਰ ਕੋਈ, ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ, ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। ਬਟ ਲਿਟਲ ਡੈਡੀ ਸੈਡ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੈਟ ਵੋਂਟ ਬੀ ਹਾਰਡ ਐਟ ਆਲ। ਹਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਸਖਤ, ਅਰਥਾਤ ਔਖਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੈਟ ਵੋਂਟ ਬੀ, ਵੋਂਟ ਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚੋ ਕੀ ਹੈ ਪਤਾ, ਇਹ ਲਿਖ ਲਓ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗਾ। ਵੋਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਿਲ ਨਾਟ, ਵਿਲ ਨਾਟ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਹਾਰਡ ਐਟ ਆਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੋਈ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਾਰ ਮਕੈਨਿਕ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਵਿਲ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਈ ਵਿਲ ਜਾਂ ਆਈ ਸ਼ੈਲ ਦੋਨੋਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। I shall sell ice cream for some time in the morning। ਸੈਲ ਮੈਨੇ ਵੇਚਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ, for some time ਮੈਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵੇਚਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, then ਫਿਰ
आई शैल गो टू दी ऑटो वर्कशॉप, फिर मैं ऑटो वर्कशॉप भी चला जावांगा। भी सवेरे सवेरे थोड़ी आइसक्रीम बेच ली, फिर मैं की करांगा, फिर मैं ऑटो वर्कशॉप चला जावांगा। देयर आई विल वर्क, आई शैल वर्क या आई विल वर्क दोनों चल जाएगा। देयर आई शैल वर्क विद कार्स फॉर सम टाइम, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦੇਰ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਐਂਡ ਅਗੇਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੋ ਟੂ ਸੈੱਲ ਮੋਰ ਆਫ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮੈਂ ਫੇਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਨ ਦੀ ਆਫਟਰਨੂਨ, ਆਫਟਰਨੂਨ ਮੈਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਈ ਸ਼ੈਲ ਅਗੇਨ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਲੇਟਰ, ਮਗਰੋਂ, ਲੇਟਰ ਮੈਨੇ ਮਗਰੋਂ, ਆਈ ਸ਼ੈਲ ਗੋ ਟੂ ਸੈੱਲ ਮੋਰ ਆਫ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵੇਚਣ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵੇਚਾਂਗਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵੇਚਣ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵੇਚਣ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਈ ਸ਼ੈਲ ਪਾਰਕ ਮਾਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਟ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਾਈਲ ਆਈ ਐਮ ਵਰਕਿੰਗ ਇਨਸਾਈਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਰਿਹਾ ਕਰੇਗੀ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਪਾਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਰੀ ਰੇਹੜੀ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਵਰੀਵਨ ਲਾਫਟ, ਲਾਫ ਮੈਨੇ ਹੱਸਣਾ, ਹੱਸੇ, ਲਾਫਟ ਮੈਨੇ ਹੱਸੇ। ਐਵਰੀਵਨ ਲਾਫ ਟੂ ਹੀਅਰ ਲਿਟਲ ਡੈਡੀ, ਛੋਟੇ ਡੈਡੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਹੱਸਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਟ ਮੇਡ ਹਿਮ ਐਂਗਰੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਸਣਾ। ਮੇਡ ਹਿਮ ਮੈਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਕੀ ਬਣਾਤਾ, ਗੁੱਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਹੀ ਸੈਡ, ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਇਫ ਯੂ ਲਾਫ ਐਟ ਮੀ, ਲਾਫ ਐਟ ਮੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਸੇ। ਇਫ ਯੂ ਲਾਫ ਐਟ ਮੀ ਆਈ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਅ ਨਾਈਟ ਵਾਚਮੈਨ ਆਲਸੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਈਟ ਵਾਚਮੈਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਵੀ ਬਣਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਆਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਿਰਕਾਰ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ ਐਟ ਨਾਈਟ, ਰਾਤੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਚੌਂਕੀਦਾਰੀ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਐਵਰੀ ਵਨ ਹੈਡ ਟੂ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਲਿਟਲ ਡੈਡੀ, ਐਗਰੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ, ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਗਰੀ ਔਨ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਦ ਅ ਪਰਸਨ ਟੂ ਅ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਐਗਰੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਆਈ ਡੂ ਨਾਟ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਯੂ ਔਨ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ, ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਦ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਔਨ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਟੂ ਆਉਂਦਾ, ਆਈ ਡੂ ਨਾਟ ਐਗਰੀ ਟੂ ਯੂਅਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਵਰੀ ਵਨ ਹੈਡ ਟੂ ਐਗਰੀ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ, ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੂੰ ਮਕੈਨਿਕ ਵੀ ਬਣ ਜਾਈਂ, ਤੂੰ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਈਂ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਚੌਂਕੀਦਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ। ਸੋ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਹੈਡ ਟੂ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਲਿਟਲ ਡੈਡੀ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਬਟ ਅ ਫਿਊ ਡੇਜ਼ ਲੇਟਰ, ਮੈਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਆ ਫਿਊ ਮੈਨੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਬਟ ਪਰ, ਅ ਫਿਊ ਡੇਜ਼ ਲੇਟਰ ਮੈਨੇ ਮਗਰੋਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਚੇਂਜਡ ਹਿਜ਼ ਮਾਈਂਡ। ਚੇਂਜ ਮਾਈਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ, ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਲੈਣਾ, ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਂਜ ਮਾਈਂਡ। ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਚੇਂਜ ਯੂਅਰ ਮਾਈਂਡ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਵ ਟੀ, ਅਤੇ ਵਿਲ ਯੂ ਹੈਵ ਟੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵਿਲ ਹੈਵ ਕੌਫੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੌਫੀ ਪੀਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਆਈ ਹੈਵ ਚੇਂਜ ਮਾਈ ਮਾਈਂਡ, ਆਈ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਹੈਵ ਟੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹ ਹੀ ਪੀਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਂਜ ਯੂਅਰ ਮਾਈਂਡ, ਚੇਂਜ ਮਾਈ ਮਾਈਂਡ, ਚੇਂਜ ਵਨਸ ਮਾਈਂਡ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਲੈਣਾ, ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਬਟ ਅ ਫਿਊ ਡੇਜ਼ ਲੇਟਰ ਹੀ ਚੇਂਜਡ ਹਿਜ਼ ਮਾਈਂਡ, ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਸੈਡ ਹੀ ਵਾਂਟਿਡ ਟੂ ਬੀ ਅ ਪਾਇਲਟ, ਹੁਣ ਉਹ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਇਲਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੈਨ ਹੀ ਸੈਡ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹੀ ਵਾਂਟਿਡ ਟੂ ਬੀ ਐਨ ਐਕਟਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਐਕਟਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਪਾਇਲਟ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਐਕਟਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਗ੍ਰੈਂਡਪਾ ਟੁੱਕ ਹਿਮ ਟੂ ਐਨ ਆਫਿਸ, ਗ੍ਰੈਂਡਪਾ ਮੈਨੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜਾਂ ਨਾਨਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ
ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੀ ਡਿਸਾਈਡਡ ਟੂ ਬੀ ਅ ਕਲਰਕ। ਕਲਰਕ ਹੁੰਦੇ ਬਾਬੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡਡ ਟੂ ਬੀ ਅ ਕਲਰਕ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਲਰਕ ਬਣਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ ਕਿੰਨੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨੇ ਜਵਾਬ ਬਦਲੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਈਟ ਵਾਚਮੈਨ, ਫਿਰ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਮੈਨ, ਫਿਰ ਕਾਰ ਮਕੈਨਿਕ, ਫਿਰ ਪਾਇਲਟ, ਫਿਰ ਐਕਟਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਲਰਕ। देखो छे उन्हें मतलब बदले है ना। अगे चलिए आ देखिए टू बी अ सेलर। हूँ देखो मेरी वाली नौकरी ते आ गया सेलर। मैं भी सेलर है बच्चों, मैं जहाज़ से नौकरी की +2 तो बाद मैं मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर ली सी, ठीक है। सो मैं भी सेलर है। सो देखो सेलर ही बनना चाहता सी है। टू बी अ सेलर वाज आल्सो ऑन हिज माइंड। ਉਹਦੇ दिमाग च जहाजी बनना भी सी भी मैं जहाज़ से नौकरी करनी है। और एटलीस्ट अ शैफर्ड होंदा बड़े आजड़ी ਜਿਹੜਾ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਾਜੜੀ ਤੇ ਬਣਨਾ ਹੀ ਬਣਨਾ। ਉਹਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਨਾਈਟ ਵਾਚਮੈਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਮੈਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਰ ਮਕੈਨਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਇਲਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਐਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਲਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸੇਲਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸ਼ੈਫਰਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਾਈਨਲੀ ਮਨੇ ਅਖੀਰ, ਓੜਕ ਹੁੰਦਾ ਅੰਤ ਨੂੰ, ਅਖੀਰਲਾ ਫੈਸਲਾ। ਹੀ ਡਿਸਾਈਡਡ ਹੀ ਵਾਂਟਿਡ ਟੂ ਬੀ ਅ ਡੌਗ। ਲਓ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓੜਕ ਉਸਨੇ ਕੁੱਤਾ ਬਣਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁੱਤਾ ਬਣਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਲ ਦੈਟ ਡੇ, ਉਸ ਦਿਨ, ਉਦਣ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਹੀ ਰੈਨ ਅਰਾਊਂਡ ਔਨ ਆਲ ਫੋਰਸ। ਆਲ ਫੋਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ, 2 ਹੱਥ ਅਤੇ 2 ਪੈਰ। ਅਸੀਂ 2 ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁੱਤੇ 4 ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੀ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਏ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਲ ਅਰਾਊਂਡ, ਰੈਨ ਅਰਾਊਂਡ ਮੈਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ 2 ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ 2 ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ, ਬਾਰਕਿੰਗ ਐਟ ਸਟ੍ਰੇਂਜਰਸ, 'ਤੇ ਓਪਰੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ, ਗੈਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ, ਸਟ੍ਰੇਂਜਰ ਆਏ ਗਏ ਅਤੇ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਪਾਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਦੌੜਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਈਵਨ ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਬਾਈਟ ਮੈਨੇ ਦੰਦੀ ਵੱਢਣੀ, ਐਨ ਐਲਡਰਲੀ ਮੈਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਲੇਡੀ ਮੈਨੇ ਬੀਬੀ। ਵੈਨ ਸ਼ੀ ਵਾਂਟਿਡ ਟੂ ਪੈਟ ਹੁੰਦਾ ਥਪਕੀ ਦੇਣੀ, ਥਾਪੜਨਾ, ਹਿਜ਼ ਹੈਡ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਨੇ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਸਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੁੱਤੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਕਈ ਕੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭੌਂਕਣ ਨੂੰ, ਵੱਢਣ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਬੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਦੰਦੀ ਵੱਢਣ ਦੀ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਟਲ ਡੈਡੀ ਲਰਨਡ ਕੁਆਇਟ ਵੈਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਕਿਹੜਾ, ਹਾਊ ਟੂ ਬਾਕ, ਵੀ ਭੌਂਕਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਭੌਂਕਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਹੀ ਕੁਡਨਟ ਸਕਰੈਚ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ, ਕੁਡਨਟ ਮਨੇ ਕੁਡ ਨਾਟ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕੀ, ਸਕਰੈਚ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ ਖਾਜ ਕਰਨੀ ਨੌਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਖਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੱਛਰ ਵੱਢ ਲੈਂਦਾ, ਖਾਜ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੁੰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਪਿੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਈਂਡ ਹਿਜ਼ ਈਅਰ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵਿਦ ਹਿਜ਼ ਫੁੱਟ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਕੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੀ ਵੇ ਆਲ ਡੌਗਸ ਡੂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਕੁੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਾਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਭੌਂਕਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ 4 ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ 2 ਹੱਥਾਂ 2 ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਦੌੜਨਾ ਭੱਜਣਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਵੱਢਣ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਖਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਾਜ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਕੁੱਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਥਾਟ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ, ਇਫ ਹੀ ਵੈਂਟ ਆਊਟਸਾਈਡ, ਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਏ, ਐਂਡ ਸੈਟ, ਅਤੇ ਬੈਠ ਜਾਏ, ਬਿਸਾਈਡ, ਨਾਲ, ਬਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ, ਜੁੜ ਕੇ, ਆ ਸਟਰੀਟ ਡੌਗ, ਕਿਸੇ ਗਲੀ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ। ਹੀ ਵੁੱਡ, ਇਹ ਬੱਚੋ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਹੀ ਹੈਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੋ ਹੀ ਵੈਂਟ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਹੀ ਵੁੱਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੈਮਰ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੈਮਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲੈਸਨ ਸਾਰੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਮਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈਂਡਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਥ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ
कई स्टूडेंट कहते सर सोशल स्टडीज़ भी करो, इस क्लास का भी करो, सो बहुत टाइम लग जाता है। सो मैं तुहानूं नाल नाल दसी जाना, क्योंकि इत्थे वेंट हैगा तो इत्थे आएगा वुड, है याद रखना। जित्थों ये सैकेंड फॉर्म होवे ना, इफ़ ही वेंट देयर ही वुड रीच इन टाइम, है ना, फिर वुड आएगा, ठीक है, इतने वुड आएगा, याद रखना। ही वुड लर्न इट मोर क्विकली, जे वो बाहर चला जाए, गली के कुत्ते नाल बह जाए, तो वो काम ज़्यादा छेती सीख लेगा। है किहड़ा काम? ਕੰਨ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਏ ਅਤੇ ਗਲੀ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੇਤੀ ਸਿੱਖ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬੱਚਿਓ? ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਾਜ ਕਰਨੀ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵਾਟ ਹੀ ਡਿਡ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਇਆ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਸਟ ਦੈਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠਿਆ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਸਟ ਦੈਨ, ਠੀਕ ਉਸੀ ਵੇਲੇ, ਆ ਸੇਜ, ਸੇਜ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਸਿਆਣਾ ਮਨੁੱਖ, ਸਮਝਦਾਰ, ਜਿਹ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਹੋਵੇ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਕੀਰਾਂ ਲਈ, ਸਾਧੂਆਂ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੇਜ ਇੱਕ ਆਮ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸੇਜ ਐਡਵਾਈਸ। ਸੇਜ ਐਡਵਾਈਸ ਹੁੰਦੀ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ। ਸੋ ਜਸਟ ਦੈਨ ਅ ਸੇਜ ਕੇਮ ਵਾਕਿੰਗ ਡਾਊਨ ਦਾ ਸਟਰੀਟ। ਜਿਸ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੋਹਰਿਓਂ ਉਸੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਰਦਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਗਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਫਕੀਰ ਤੁਰਦਾ ਆਇਆ। ਹੀ ਸਟੋਪਡ, ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਫਕੀਰ, ਐਂਡ ਵਾਚਡ, ਦੇਖਿਆ ਕਿਹਨੂੰ? ਡੈਡੀ ਨੂੰ। ਫॉर ਅ ਵਾਈਲ, ਘੜੀ ਕੁ ਲਈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਤੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਘੜੀ ਕੁ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਉਂ ਵੇਖਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੈਨ ਹੀ ਆਸਕਡ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਵਾਟ ਆਰ ਯੂ ਡੂਇੰਗ? ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਆਈ ਐਮ ਟਰਾਈੰਗ ਟੂ ਬੀ ਅ ਡੌਗ। ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਲਿਟਲ ਡੈਡੀ ਸੈਡ, ਛੋਟੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਡੋਂਟ ਯੂ, ਅਰਥਾਤ ਡੂ ਯੂ ਨੋਟ, ਇਹਦਾ ਡੋਂਟ ਯੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡੂ ਯੂ ਨੋਟ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਡੂ ਨੋਟ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਟੈਂਸਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਟੈਂਸਿਸ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਉਹ 'ਚ ਆਇਆ। ਇਹ 'ਚ ਜੇ ਮੈਂ ਡੋਂਟ ਯੂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹਟਾਉਣਾ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਡੂ ਨੋਟ ਯੂ, ਡੂ ਯੂ ਨੋਟ, डू यू नॉट, फिर डोंट, फिर डू नॉट यू नहीं बोलेंगे, यहाँ तो बोलेंगे डोंट यू, यहाँ बोलेंगे डू यू नॉट वांट टू बी अ मैन, कि तू बंदा नहीं बनना चाहता, भी तू कुत्ता बनना चाहना है, तू बंदा नहीं बनना चाहता। आस्क दी सेज, उस फकीर ने पूछा। कहता आई हैव बीन अ मैन फॉर अ लॉन्ग टाइम, कहते मैं बहुत चिर का बंदा बने बहुत देर हो गई है मैनू, हुण मैं कुत्ता बनना चाहना, मैं बहुत चिर का बंदा हाँ, मैं बंदा तो बहुत पहले का बन चुका। सैड डैडी, डैडी ने इदा जवाब दिता फकीर नूं। हुण अगे देखो फकीर किद्दां समझांदा है उहनूं। कहंदे वट सॉर्ट ऑफ मैन आर यू, तू किवें दा बंदा है? इफ यू कैंट बी अ डॉग ईवन, तू एक बंदा बन के सिक्ख्या कि जे तेरे कोल कुत्ता ही नहीं बन हो रहा तो तू किवें कह सकदा तू बंदा बन गया? तू किवें दा बंदा है जे तू कुत्ता भी नहीं बन सकदा? इज़ दैट वट अ मैन इज़ लाइक, कि बंदा इवें दा हुंदा है? इज़ दैट वट अ मैन इज़ लाइक, कि बंदा इवें दा हुंदा है? फिर वो कहता है, हुण सोची पै गया, कहता वैल ठीक है, तो फिर वट इज़ अ मैन लाइक, बंदा किवें दा हुंदा है? डैडी आस्क, जब फकीर ने कहा कि बंदा इवें दा हुंदा है, तो उन्हें कहते फिर दसो जी बंदा किवें दा हुंदा है? फिर फकीर ने की कहा, थिंक अबाउट दैट योर सैल्फ, कहते इस बारे तू आप सोच। सैड द सेज, फकीर ने इदा कहा, एंड वॉकड अवे, और चला गया, दूर चला गया, उत्थों दी चला गया। मतलब कि उन्हें वो दिमाग 'च गल पाती, कहते थिंक अबाउट दैट योर सैल्फ, तू इस बारे आप सोच। तो फकीर ने इदा कहा तो उत्थों दी चला गया। आओ अगे देखिए की होंदा है फिर। बट लिटल डैडी फेल्ट मच अशेम्ड ऑफ हिमसैल्फ, पर छोटे डैडी नूं अपने आप ते बहुत शर्म महसूस हुई। एंड बिगिन टू थिंक, अते उसने सोचना शुरू किया। बिगिन होंदा है फर्स्ट फॉर्म, बिगिन मैंने सोचा, कि टू थिंक, सोचना शुरू किया। ही थॉट एंड थॉट, उन्हें सोचा तो सोचा, अर्थात सोची गया। द मोर ही थॉट, जिन्ना ज़्यादा उन्हें सोचा, द मोर अशेम्ड ही वाज ऑफ हिमसैल्फ, उन्होंने अपने आप से होर ज़्यादा शर्मिंदगी हुई। जिन्ना ज़्यादा उन्हें सोचा उन्ना ज़्यादा वो अपने आप से शर्मिंदा होया। दी सेज हैड नॉट एक्सप्लेनड, हम देखो हैड है ना बच्चों, जिथे हैज़, हैव, हैड आए वो हमेशा थर्ड फॉर्म आती है एक्सप्लेनड, है याद रखना।
The sage had not explained to him what a man is like. ਫਕੀਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬਸ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ, is that what a man is like? ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ then what is man like, ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ think about that yourself, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਸੋਚ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ ਤੂੰ ਆਪੇ ਸੋਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਟ ਸਡਨਲੀ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ, ਡੈਡੀ ਇਹ ਜਾਣ ਗਿਆ what a man is like, ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਚਾਣਚੱਕ ਉਹ ਜਾਣ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਐਂਡ ਹੀ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ਡ, ਉਹਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, another important thing also, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਕਿਹੜੀ? it was that, ਉਹ ਇਹ ਸੀ, he was yet too small to know what he wanted to be, ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਲੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਪਾਇਲਟ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਐਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਮੈਨ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਹ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। The next time he was asked what he wanted to be, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ, he was asked, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ what he wanted to be, ਉਹ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, he thought of the sage, ਉਹਨੂੰ ਫਕੀਰ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਫਕੀਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ and said, ਅਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਫਕੀਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ I want to be a man। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਮੈਨ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਈਟ ਵਾਚਮੈਨ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕਲਰਕ ਬਣਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੱਚਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਕਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਕਲ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿੱਲੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਅ ਮੈਨ, ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਨੋ ਵਨ ਲਾਫਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੱਸਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾਇਆ। ਨੋ ਵਨ ਲਾਫਟ ਵੈਨ ਲਿਟਲ ਡੈਡੀ ਸੈਡ ਦਿਸ, ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਿਆਣੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਆਨਸਰ ਹੀ ਕੁਡ ਥਿੰਕ ਆਫ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਲਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੈਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਸਟਿਲ ਥਿੰਕਸ ਸੋ ਐਂਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੇਜ਼ ਟੂ ਮੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਡੈਡੀ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਸਟਿਲ ਥਿੰਕਸ ਸੋ, ਹੁਣ ਹੀ ਕੌਣ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ? ਛੋਟਾ ਡੈਡੀ, ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦਾੜ੍ਹੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਮਾਈਆਂ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਬੀਲਦਾਰ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੇਜ਼ ਟੂ ਮੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਛੋਟਾ ਡੈਡੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ 100% ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨ ਨੇ, ਗੁਰਦੇ ਕੱਢਣੇ ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਨੇ, ਬੇਲੋੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਬਣਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਡੱਕਣਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਭੈੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈਗਾ। ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਵਕੀਲ ਬਣਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਕੇ ਲੋਹਾ ਖਾਣਾ, ਸੀਮਟ ਖਾਣਾ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ।
PCS ਅਫਸਰ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਲੈਣੀ, IAS ਅਫਸਰ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਨ ਲਾ ਲੈਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਅਫਸਰ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਰਿਹਾ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਸੰਗ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖੂਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੱਚਿਓ? ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹ 'ਚ ਦਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹ 'ਚ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹ 'ਚ ਸੰਤੋਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹ 'ਚ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹ 'ਚ ਅਣਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹ 'ਚ ਨਿਮਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਓ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜੁਲਾਹੇ ਸੀ, ਖੱਡੀ 'ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਛਿੰਬੇ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੇ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਰੰਗਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ, ਜੱਟ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੋ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ। ਖੇਤੀ ਕਰੋ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰੋ, ਵਪਾਰ ਕਰੋ, ਅਫਸਰ ਬਣੋ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੀ ਸਟਿਲ ਥਿੰਕਸ ਸੋ ਐਂਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੇਜ਼ ਟੂ ਮੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੀ ਓਨਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਯੂ ਮਸਟ ਬੀ ਅ ਗੁੱਡ ਮੈਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦਇਆ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚੋਂ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਚੋਂ, YouTube ਤੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰਵੇ ਕਿ ਦੀ ਓਨਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਯੂ ਮਸਟ ਬੀ ਅ ਗੁੱਡ ਮੈਨ। ਸੋ ਚਾਹੇ ਟੀਚਰ ਬਣੀਏ, ਚਾਹੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਣੀਏ, ਚਾਹੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬਣੀਏ, ਚਾਹੇ ਪਾਇਲਟ ਬਣੀਏ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੇ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ, ਵਟ ਐਵਰ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ, ਅ ਪਾਇਲਟ, ਅ ਸ਼ੈਫਰਡ, ਅ ਸੇਲਰ, ਐਨ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਮੈਨ, ਔਰ ਵਟ ਐਵਰ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣੋ, ਪਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣੋ, ਬੰਦੇ ਬਣੋ। ਸੋ ਬੜੀ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਕਹਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਆਓ ਇਹਦਾ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਐਂਡ ਅ ਮੈਨ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਰੀਅਲੀ ਹੈਵ ਟੂ ਨੋ ਹਾਊ ਟੂ ਸਕ੍ਰੈਚ ਬਿਹਾਈਂਡ ਹਿਜ਼ ਈਅਰ ਵਿਦ ਹਿਜ਼ ਫੁੱਟ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ, ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੈਰ ਨਾਲ ਕੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚਿਓ? ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਾਈਂ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਇਓ ਸੁਣਨ ਪੜ੍ਹਨ ਕੋ ਬਾਣੀ, ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਲਗੇ ਅਨ ਲਾਲਚ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ, ਫਰੀਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੀ ਗੁਣ, ਤੇ ਕੰਬੜੇ ਵੀ ਸਾਰ, ਮਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਥੀਵੀਂ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ। ਅਰਥਾਤ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਸ਼ਕਤੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦੀ। ਅਰਥਾਤ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਜੋ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ, ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਲਾਲਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਲਚ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਜੱਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਚਮਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਟਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ, ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵੀ ਹੈ,
ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਬਕ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਸੋਰਸ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈਗਾ ਵੈਨ ਡੈਡੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਲਿਟਲ ਬॉय। ਮਤਲਬ ਜੋ ਮੂਲ ਰੂਪ ਚ ਲੇਖ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੈਨ ਡੈਡੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਲਿਟਲ ਬॉय ਬਾਏ ਫੈਨਾ ਗਲੈਗੋਲੇਵਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਰਸ਼ੀਅਨ ਨਾਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਾਏ ਫੈਨਾ ਗਲੈਗੋਲੇਵਾ, ਰਸ਼ੀਅਨ ਕੋਈ ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੀ ਗਿਵਨ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਰਸ਼ੀਅਨ ਬਾਏ ਐਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਰਸਕਿਨ। ਸੋ ਐਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਰਸਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੂਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੈਸਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਲੈਸਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਬਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਲਈ ਗੁੱਡ ਬਾਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।